बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां गुरमत काव्य दे विच भाई गुरदास जी दीयां रचनावां तुहाडे नाल साझीआं करांगे। पर उस तो पहलां भाई गुरदास जी की जिंदगी के बारे मैं तुहानूं थोड़ियां जिहियां गल्लां दसना चाहांगी कि भाई गुरदास जी का जन्म गुरु अमरदास जी के भल्ला घराणे विच होया। भाई गुरदास जी गुरु अमरदास जी के भतीजे सन। आप संस्कृत, ब्रज भाषा, फारसी ਅਤੇ पंजाबी के विद्वान सन। सिख मत के प्रचार लई आप आगरे, बनारस, उज्जैन आदि कई थावां ते गए। भाई गुरदास जी महान शख्सियत के मालक सन, जिन्हां ने अपना सारा जीवन सच्चे गुरसिख की तरह उच्चा ते सुच्चा बतीत किया। आप ने गुरु अर्जन देव जी द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली वार अपने हत्थ नाल लिखिया। भाई गुरदास जी ने 40 वारां लिखियां जो शुद्ध टकसाली पंजाबी विच हन। ब्रज भाषा विच आप दे 556 कवित स्वय प्रसिद्ध हन। वारां विच आप ने गुरु ते परमेश्वर दा प्यार, शरधा ते सत्कार दृढ़ करवाया है। जिथे दुराचार की नखेधी की है, उत्थे सदाचार की सिक्ख्या भी दी है। आपने गुरमत के सिद्धांतां की व्याख्या की है, जिस करके आप की रचना नूं गुरबाणी की कुंजी कहा जाता है। तो 10वीं जमात की पाठ पुस्तक दे विच सब तो पहली रचना उन्हां दी शामिल है सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिरगावली, भन्नी जाए न धीर धरोआ, जिथे बाबा पैर धर, पूजा आसन थापण सोआ, सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मतेजे कोआ, घर घर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोआ, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। बहुत बहुत सुंदर लिखिया बच्चों, बहुत सुंदर लिखिया भाई साहब ने। तो हुण आपां अर्थावली करते हैं बच्चों। पलोआ मतलब दूर होया, सिंह शेर, मिरगावली हरना की कतार, भन्नी दौड़दी, ना तीर धरोआ धीरज नहीं धरदी, विसोआ विसाखी भाव नवां दिन, चार चक चारे कुंडा, ढोआ मेल आसरा। बच्चों इस दे विच भाई साहब कहते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर भलोआ। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जदों सतगुरु नानक देव जी प्रगट होए तां जगत विचों अविद्या रूप धुंध मिट गई ते ज्ञान रूप चानण हो गया। जिस तरह सूरज दे निकलदियां तारे लुक जाते हैं ते हनेरा दूर हो जाता है, इस तरह पखंडी अलोप हो गए हैं ते भरमजाल हट गया है। जंगल विच शेर भवक मारे तां हिरना की डार भज्जी जाती हुई धीरज नहीं धरदी। इसे तरह ही गुरु जी उपदेश दिंदे हैं सारी दुनिया नूं, भाव उन्हां दे उपदेश सुन के भरमी वहमी ठहर नहीं सके। जिवें उन्होंने कहा, सिंह बुके मिरगावली, भन्नी जाए न धीर धरोआ, जिथे बाबा पैर धर, पूजा आसन थापण सोआ। भी मतलब जिथे बाबा जी ने पैर धरे उत्थे पूजा स्थान बन गए। ठीक है ना। जिथे जिथे श्री गुरु नानक देव जी ने चरण पसारे हैं, मतलब गए हैं, वो सारियां थावां पूजा करन जोग हो गई हैं। जेड़े कोई जगत विच सिद्धां दे अस्थान हैं, वो सारे नानक मते वांग गुरु नानक देव जी दे हो गए हैं। गुरु नानक जी ने घर घर अंदर धर्मसाल बना दी है, जिथे सदा ही कीर्तन हुंदा है, जिमें कि विसाखी का हुंदा है। गुरु जी ने चारे दिशा तार दित्तियां हन। 9 खंडा वाली धरती विखे सच का मेल हो गया है। इस तरह सतगुर कलयुग दे विच प्रगट हो गया है। बच्चों आप प्रसंग किद्दां लिखांगे कि यह काव्य टोटा भाई गुरदास जी की रचना सतगुरु नानक प्रगटिया विचों लिया गया है, जो कि ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 10वीं पुस्तक
ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਜੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਿਰਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ? ਪੂਜਣਯੋਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ, ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਧੋ ਧਿਆਣੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਆਪ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਆਪ ਗੁਣ ਕਰ, ਅਹਾਮਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਠੋਂ ਕੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਠੋਂ ਕੁਰਬਾਣੀ। ਅਰਥਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੱਤਰ ਇਸਤਰੀ, ਧੋ ਧਿਆਣੇ ਛਲ ਤੇ ਧੱਕਾ, ਅਹਮਿਓ ਹੰਕਾਰ, ਰੰਝਾਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਆਨੰਦ। ਬੱਚਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰ ਸਮਝੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਗਿਣੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਮਾਵਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ
ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਗਾਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਪਰਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਬੇਗਾਨੀਆਂ। ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ। ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭ ਨਾ ਕਰ ਦੇਖੈ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੈ। ਕਿਸਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਿਸੇਖੈ। ਵੈਰ ਭਉ ਚਿਤ ਕੈਰਵਾ, ਗਣਤੀ ਗਣ ਅੰਦਰ ਕਾ ਲੇਖੇ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ, ਭਾਲਣ ਗਏ ਨਾ ਦਿਸ਼ਟ ਸਰੇਖੈ। बुरा न कोई युधिष्ठिर, दुर्योधन को भला न देखै। करवे होए सो टोटी रेखे। ठीक है ना बच्चों, बहुत सोहनी सेध है। इन्हां दे विच ये कहा भी मतलब जिहड़ा बंदा खुद बुरा हुंदा ना उहनूं सारे बुरे लगदे ने, ते जिहड़ा बंदा खुद हुंदा उहनूं सारे चंगे लगदे ने। ठीक है ना। ते अर्थावली करदे हां। भाई भगत करतूत विसेखिਆ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? प्रेम भगती ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ। ਗਣਤੀ ਗਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇਖੇ ਕਾਲਖ, ਪਰਵੰਨਿਆ ਮੰਨੀ ਪਰਵੰਨੀ। ਨਾ ਦਿਸ਼ਟ ਸਰੇਖੇ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਵੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ, ਰੇਖੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਭਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾਂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਿਸੇਖੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੈਰ ਭਉ ਚਿਤ ਕੈਰਵਾ, ਗਣਤੀ ਗਣ ਅੰਦਰ ਕਾ ਲੇਖੇ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ, ਭਾਲਣ ਗਏ ਨਾ ਦਿਸ਼ਟ ਸਰੇਖੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂਟੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਮਾੜੇ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ? ਭਗਤੀ ਭਾਵ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਭਲਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸਨ? ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੁਰੇ। ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਅਕਿਰਤ ਘਣ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂਦੇ,
ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਕਰ ਬਾਰ ਦਿਸੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦਵਾ ਵਹਾਂਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਫਿਰੰਦੇ, ਭਾਰੇ ਪੋਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਣ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਰਥਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੇ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੜੀਆਂ, ਸਾਇਰਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਭੂਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੜੀਆਂ ਘਰ ਬਾਰ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੀ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।